Today I would like to show you some precociously brilliant students who have learned English from here, and they will tell some stories, and I would like to invite you all to listen to their stories. They have done really very well, and you will get a lot of fun by listening listening the stories told by them. Okay, now I would like to invite Tisha come here, and she will tell a story, and you will listen to the story very attentively. Okay, come here. And dear viewers, you know that if a student can tell stories, it is clear that he will be able to write better English. And it is axiomatically true that the students who can speak English, but the people who can speak English can write better English. Okay, and this is the system of learning English. Okay, listen to the story. Dear friends, today I would like to tell you that how I have passed my yesterday. I hope that you are very enthusiastic to listen my story and you will listen. But for listening my story, you have to keep silent. When I will be telling my story, you will not tell or gossip. If you tell or gossip, I will think that you are not willing to listen my story. But if you do not tell or gossip, I will think that you are helping me. Now I am studying. Please listen because I think that listening is a part of learning. প্রথমে আমি সকাল 5টায় ঘুম থেকে উঠলাম। At first I got up from sleep at 5 am. এরপরে নামাজ পড়লাম and I said prayer. নামাজ পড়ার পর after saying prayer আমি ব্রাশ করতে করতে রাস্তায় গেলাম। I went to the road brushing. যখন আমি রাস্তায় গেলাম, when I went to the road, তখন আমি একটা কুকুর দেখলাম। I saw a dog. কুকুরটা দৌড়াতে দৌড়াতে আমার দিকে আসছিল। The dog was coming to me running. তাই আমি ভাবলাম যে so I thought that কুকুরটা কামড়ানোর জন্য আমার দিকে আসছে। The dog is coming to me for biting me. তাই আমি কুকুরটাকে বললাম, so I said to the dog, এই কুকুর তুমি এদিকে আসছো কেন? Hey dog, why are you coming here? তুমি কি আমাকে কামড়াতে চাও? Would you like to bite me? যদি তাই হয় তবে আমি তোমাকে হত্যা করব। If it is so, I will kill you. তাই এদিকে এসো না। So do not come here. তখন কুকুরটা আমাকে বলল, then the dog said to me, তুমি যা ভাবছো তা সম্পূর্ণভাবে ভুল। What you are thinking is absolutely wrong. আমি তোমাকে কামড়াতে চাই না। I would not like to bite you. তখন আমি কুকুরটাকে বললাম, then I said to the dog, তুমি দৌড়াচ্ছ কেন? Why are you running? তখন কুকুরটা আমাকে বলল, then the dog said to me, আসলে আমি এক্সারসাইজ করছি। Actually I am exercising now. তুমি কি জানো না যে সকালে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? Do you not know that walking in the morning is good for health? আমি মনে করি যে I think that তোমারও নিয়মিতভাবে সকালে হাঁটা উচিত। You should also walk in the morning regularly. তখন আমি কুকুরটাকে বললাম, then I said to the dog, তোমার ভালো উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। Thank you so much for your good advice. তখন কুকুরটা চলে গেল। then the dog went away. যখন কুকুরটা চলে গেল, when the dog went away, তখন আমি বাড়ি ফিরে এলাম। I came back home. যখন আমি বাড়ি ফিরে এলাম, when I came back home, তখন আমার মা আমাকে বলল, my mother said to me, তুমি কোথায় গিয়েছিলে? Where did you go? তখন আমি আমার মাকে বললাম, then I said to my mother, আমি রাস্তায় গিয়েছিলাম। I went to the road. তখন আমার মা আমাকে বলল, then my mother said to me, তুমি কেন রাস্তায় গিয়েছিলে? Why did you go to the road? তখন আমি আমার মাকে বললাম, then I said to my mother, আমি ব্রাশ করার জন্য রাস্তায় গিয়েছিলাম। For brushing I went to the road. তখন আমার মা আমাকে বলল, then my mother said to me, আমাদের বাড়িতে কি কোনো জায়গা নেই যে ব্রাশ করার জন্য তুমি রাস্তায় গিয়েছিলে? Is there no place in our house that for brushing you went to the road? এখন ঘরে যাবো, পড়তে বসে না। Go to your room and sit to read. তখন আমি আমার ঘরে গেলাম এবং পড়তে বসলাম। Then I went to my room and sat to read. কিছু সময় পর after some time আমার টেবিলটা আমাকে বলল, my table said to me, তুমি আমাকে ব্যবহার করছো না। Why are you not using me? আমার উপরে বসার পরিবর্তে তুমি বিছানার উপর বসে পড়ো। Instead of sitting on me, why have you sitting on the bed? তখন আমি টেবিলটাকে বললাম, then I said to the table, এটা আমার ইচ্ছে, it's my intention. তখন আমি আবার পড়তে শুরু করলাম। then I started to read again. কিছু সময় পড়ার পর after reading some time আমি গোসল করলাম। I took bath এবং স্কুলে গেলাম and I went to school. স্কুলে যাওয়ার পর after going to school আমি 3টা ক্লাস করলাম। I attended 3 ক্লাস। 3টা ক্লাস করার পর after attending 3 ক্লাস আমি ভাবলাম যে I thought that আমি পরে 3টা ক্লাস করব না। I would not attend next 3 ক্লাস। So তাই আমি হেড স্যারের কাছে গেলাম। I went to head teacher এবং তাকে বললাম and said to him, না আমি প্রচন্ড মাথা ব্যথা অনুভব করছি। I am feeling very bad headache এবং তাই and so আমি ক্লাস করতে সক্ষম নই। I am not able to attend class. আমার এখন বাড়ি যাওয়া দরকার। So I need go home. দয়া করে আমাকে বাড়ি যেতে অনুমতি দিন। Please give me a permission to go home. যদিও আমি তখন মাথা ব্যথা অনুভব করছিলাম না, তবুও আমি মিথ্যা বললাম। So though I was not feeling bad headache, I told a lie. যাতে স্যার আমাকে বাড়ি যেতে অনুমতি দেয়। So that sir give me a permission to go home. কিন্তু বাট তখন স্যার আমাকে বলল, then sir said to me, যদিও তুমি মাথা ব্যথা অনুভব করছো তবুও তুমি বাড়ি যেতে পারবে না। Though you are feeling bad headache, you will not be able to go home. তোমাকে পরে 3টা ক্লাস করতে হবে। You have to attend next 3 ক্লাস। এখন তোমার ক্লাসরুমে যাও। Now go to your classroom. তখন আমি আমার ক্লাসরুমে গেলাম। then I went to my classroom এবং আমি ভাবলাম যে and I thought that যেহেতু স্যার আমাকে বাড়ি যেতে অনুমতি দিল না, since sir did not give me a permission to go home, সেহেতু আমি স্কুল থেকে পালাতে হবে। I have to flee away from school. তাই আমি স্কুল থেকে পালালাম। So I fled away from school এবং and তখন আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম। then I was going back home. তখন then রাস্তাটা আমাকে বলল, the road said to me, তুমি স্কুল থেকে পালিয়েছো কেন? Why have you fled away from school? তুমি কি জানো না যে এটা একটা খারাপ অভ্যাস? Do you not know that it is a bad habit? তুমি যদি স্কুল থেকে পালাও, if you flee
ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না, ইউ উইল নট বি এবল টু মেক এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সাম। তখন আমি রাস্তাকে বললাম, দেন আই সেড টু দ্য রোড, বাজে কথা বলা বন্ধ করো, স্টপ টকিং ননসেন্স, আমি স্কুল থেকে পালিয়েছি না তোমার কি, আই হ্যাভ ফেড আউট ফ্রম স্কুল, হোয়াটস ইওর প্রবলেম। তখন রাস্তাটা আমি কিছু বললো না, দেন দ্য রোড টোল্ড মি নাথিং। তখন আমি বাড়ি ফিরে গেলাম, দেন আই ওয়েন্ট ব্যাক হোম। যখন আমি বাড়িতে পৌঁছালাম, when I reached home, তখন আমার মা আমাকে বললো, দেন মাই মাদার সেড টু মি, তুমি দিন দিন একটা ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছ, ইউ আর বিইং এ ডিসিটফুল ডে বাই ডে। স্কুল থেকে পালিয়েছো কেন, why have you fled out from স্কুল, ক্লাসটা করে বাড়ি ফিরে এসেছো কেন, উইদাউট এ ক্লাস, why have you come back home? তখন আমি আমার মাকে বললাম, দেন আই সেড টু মাই মাদার, আসলে আমি তখন প্রচন্ড মাথা ব্যথা অনুভব করছিলাম, দেন আই ওয়াজ ফিলিং ভেরি ব্যাড হেডেক এবং টাই, এন্ড সো আমি ক্লাস করতে সক্ষম ছিলাম না, আই ওয়াজ নট এবল টু অ্যাটেন্ড ক্লাস, যার ফলে এন্ড দেয়ার বাই আমি বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য ছিলাম, আই ওয়াজ কম্পেলড টু কাম ব্যাক হোম। তাছাড়াও বিসাইডস আমি স্কুল থেকে পালাইনি, আই হ্যাভ দ্যাট ফ্লেড আউট ফ্রম স্কুল, আমি হেড স্যারের অনুমতি নিয়ে বাড়ি এসেছি, টেকিং দ্য পারমিশন অফ হেড স্যার, আই হ্যাভ কাম। তখন আমার মা আমাকে বললো, দেন মাই মাদার সেড টু মি, ঠিক আছে, ইটস ওকে, যেহেতু তুমি খুব ক্লান্ত, সিন্স ইউ আর ভেরি টায়ার্ড, সেহেতু আমি মনে করি যে আই থিঙ্ক দ্যাট তোমার এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার, ইউ নিড টেক রেস্ট নাও, এখন তোমার ঘরে যাও এবং বিশ্রাম নাও, নাও গো টু ইওর রুম এন্ড টেক রেস্ট। তখন আমি আমার ঘরে যাচ্ছিলাম, দেন আই ওয়াজ গোইং টু মাই রুম। তখন দেন আমার মা আমাকে আবার ডাকলো, মাই মাদার কয়েল টু মি এগেইন, আমি আমার মায়ের কাছে গেলাম, আই ওয়েন্ট টু মাই মাদার। তখন আমার মা আমাকে বললো, দেন মাই মাদার সেড টু মি, যেহেতু এখন জোহরের নামাজের সময়, সেহেতু তোমার এখন নামাজ পড়া উচিত, সিন্স নাও ইজ টাইম জোহর প্রেয়ার, ইউ শুড সে প্রেয়ার নাও, নামাজ পড়ার পরে তুমি বিশ্রাম নেবে, আফটার সেইং প্রেয়ার ইউ উইল টেক রেস্ট। তখন আমি নামাজ পড়লাম, দেন আই সেড প্রেয়ার এবং নামাজ পড়ার পরে আফটার সেইং প্রেয়ার আমি বিশ্রাম নিয়েছিলাম, আই ওয়াজ টেকিং রেস্ট। কিছু সময় পর আফটার সাম টাইম আমি বিছানাকে বললাম, আই সেড টু মাই বেড, তুমি কি জানো আজ আমি স্কুল থেকে পালিয়েছি, ডু ইউ নট নো দ্যাট টুডে আই হ্যাভ ফ্লেড আউট ফ্রম স্কুল? তখন বিছানাটা আমাকে বললো, দেন দ্য বেড সেড টু মি, হ্যাঁ আমি জানি, ইয়েস আই নো, তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি, সে ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড, কিন্তু বাট তুমি মিথ্যা বললে কেন, হোয়াই ডিড ইউ টেল এ লাই, তুমি কি জানো না যে মিথ্যা বলা ভালো নয়, ডু ইউ নট নো দ্যাট টেলিং লাইস ইজ নট গুড, তুমি স্কুল থেকে পালিয়েছো, ইউ হ্যাভ ফ্লেড আউট ফ্রম স্কুল, কিন্তু বাট তুমি তোমার মাকে বলে যে ইউ টোল্ড ইওর মাদার দ্যাট তুমি হেড স্যারের অনুমতি নিয়ে বাড়ি এসেছো, টেকিং দ্য পারমিশন অফ হেড স্যার, ইউ হ্যাভ কাম হোম। আমি তোমার মাকে বলবো যে আই উইল টেল ইওর মাদার দ্যাট তুমি স্কুল থেকে পালিয়েছো, ইউ হ্যাভ ফ্লেড আউট ফ্রম স্কুল। তখন দেন তোমার মা তোমাকে বকবে, ইওর মাদার উইল স্কল্ড ইউ। যখন আমি বিছানাকে বললাম, দেন আই সেড টু দ্য বেড, তুমি একটা বিশ্বাস রাখো, তুমি আর বিপিআর, আমি তোমাকে খুব বিশ্বাস করি, আই ট্রাস্ট ইউ সো মাচ, এবং তাই এন্ড সো আমি তোমাকে এটা বললাম, আই টোল্ড ইউ ইট। এখন তুমি আমার মাকে বলে দেবে, নাও ইউ উইল টেল মাই মাদার, তুমি সত্যিই একটা বিশ্বাস রাখো, তুমি রিয়েলি এ বিপিআর, আমি তোমাকে একটা ভালো বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করতাম, আই কনসিডার ইউ অ্যাজ গুড ফ্রেন্ড, বাট কিন্তু আমি এখন বুঝতে পারলাম যে নাও আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এটা আমার ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই ছিল না, ইট ওয়াজ নাথিং বাট মাই রং আইডিয়া, তুমি সত্যিই একটা বিশ্বাসঘাতক, তুমি আর রিয়েলি এ বিপিআর, মির্জাফরও তোমার মতো অত বিশ্বাসঘাতক ছিল না, মির্জাফর ওয়াজ নট সো বিপিআর অ্যাজ ইউ। তখন বিছানা আমাকে বললো, দেন দ্য বেড সেড টু মি, আমি তো তোমার সাথে মজা করছিলাম, আই ওয়াজ মেকিং ফান উইথ ইউ, কিছু মনে করো না, ডু নট মাইন্ড, এখন ঘুমাও, স্লিপ না। তখন আমি ঘুমালাম, দেন আই স্লিপ। কিছু সময় পর আফটার সাবজেক্ট আমার বালিশটা আমাকে ডাকতে শুরু করলো, মাই পিলো স্টার্টেড টু কল মি, এটা আমাকে বললো, ইট সেড টু মি, ঘুম থেকে ওঠো, ঘুম থেকে ওঠো, গেট আপ ফ্রম স্লিপ, গেট আপ ফ্রম স্লিপ, এখন মাগরিব নামাজের সময় না, ইটস টাইম টু মাগরিব প্রেয়ার, এখন দিয়ে তোমার মা এখানে আসবে, নাও ইওর মাদার উইল কাম হিয়ার, এবং এখানে আসার পর আফটার কামিং হিয়ার যদি সে দেখে যে ইফ সে সি দ্যাট তুমি এখনো ঘুম থেকে ওঠোনি, ইউ হ্যাভ দ্যাট গট আপ ফ্রম স্লিপ অ্যাজ ইয়েট, তবে তোমার মা তোমাকে বকতে শুরু করবে, ইওর মাদার উইল স্টার্ট টু স্কল ইউ, তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠো, গেট আপ ফ্রম স্লিপ কুইকলি। তখন আমি ঘুম থেকে উঠলাম, দেন আই গট আপ ফ্রম স্লিপ, নামাজ পড়লাম, সে প্রেয়ার, এবং নামাজ পড়ার পরে আফটার সেইং প্রেয়ার আমি পড়তে বসলাম, আই স্যাট মি, ইটস মাই স্টোরি অ্যান্ড ডিয়ার ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হিয়ারিং মাই স্টোরি ভেরি অ্যাটেন্টিভলি। Thank you very much. Viewers, you have enjoyed a mesmerizing story. That means this is such a story that there is a system of telling stories here. That means a student will have to tell us a Bengali sentence at first, and then he will be able to translate the Bengali sentences into English. This is our system. Okay. The next storyteller, Robin, come here. And he is also a very good storyteller. He can speak English very fluently. It means that if a student can speak English like this, he will also be able to make a good result in the examination. Actually, answering the exam questions is not a matter to them. And listen to Robin's story, then you will be able to understand. Okay. Dear friends, now I'd like to tell you a very interesting story. I think that you will listen to my story. You know that listening is a part of English. So when I'll be telling my story, you will both listen and keep silent. If you keep silent, I will think that you are helping me. So please help me. Dear friends, you also know that English is not a subject. English is a language. So all of us should speak English and make some stories so that we can speak English clearly. Not only clearly, but also fluently. Now I'm going to tell my story. Are you enthusiastic to listen to my story? Yes, we are very interested. এটা ছিল 14 ফেব্রুয়ারি। It was 14 ফেব্রুয়ারি, যখন আমি সকালে গোসল করতে গেলাম। When I went to take a bath in
মর্নিং গোসল করতে যাওয়ার পর আফটার গোয়িং টু টেক এ বাথ আমি অনেক মাছ দেখলাম। আই স ম্যানি ফিশেস এবং আমি তাদের মধ্যে একটাকে ধরলাম। দেন আই কট ওয়ান অফ দেম। এই মাছটাকে ধরতে ধরতে নো স্নার হ্যাড আই কট দ্য ফিশ। দেন মাছটা আমাকে বললো, দ্য ফিশ সেড টু মি দ্যাট যে তুমি প্লিজ আমাকে দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ মেক মি ফ্রি, কারণ আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের কে প্রপোজ করতে আসি, বিকজ আই এম গোয়িং টু প্রপোজ মাই গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড ইটস এ ভ্যালেন্টাইন্স ডে, এটা একটা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এবং আমি বললাম যে ওকে আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, আই এম Setting you মেকিং free. ফ্রি, আই এম মেকিং ইউ ফ্রি, Setting you free. আই এম সেটিং ইউ ফ্রি। মাস্টি বললো, হ্যাভ ইউ এনি গার্লফ্রেন্ড, তোমার কি কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে? আমি বললাম হ্যাঁ আমার অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে, আই হ্যাভ এ লট অফ গার্লফ্রেন্ড। মাস্টি বললো, যেহেতু তোমার অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে সেহেতু তোমার আমার বিষয়টা বোঝা উচিত, সিন্স ইউ হ্যাভ এ লট অফ গার্লফ্রেন্ডস ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ম্যাটার। তারপর আমি মাস্টিকে ছেড়ে দিলাম। দেন আই মেড দ্য Set the fish free. দেন আই সেট দ্য ফিশ ফ্রি। তারপর আমি বাড়ি আসলাম। দেন আই কেম ব্যাক হোম। বাড়ি আসার পর আমি রাস্তায় গেলাম। আফটার কামিং ব্যাক হোম আই ওয়েন্ট টু রোড। রাস্তায় যাওয়ার পর আমি একটা উড়ন্ত পাখিকে দেখলাম। আফটার গোয়িং টু রোড আই স এ ফ্লাইং বার্ড। উড়ন্ত পাখিকে দেখতে না দেখতে নো স্নার হ্যাড আই স দ্য ফ্লাইং বার্ড, সিন দ্য ফ্লাইং বার্ড। পাখিটা আমাকে বললো, দেন দ্য বার্ড সেড টু মি, হে রবিন হাউ আর ইউ। হে রবিন তুমি কেমন আছো? আমি বললাম ভালো থাকা আমার অভ্যাস না, টু বি ওয়েল ইজ নট মাই হ্যাবিট, খারাপ থাকাও আমার পছন্দ নয়, টু বি আনওয়েল ইজ নট মাই লাইকিং। পৃথিবীতে অনেক লোকজন আছে, দেয়ার আর সো মেনি পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যারা মোটামুটি থাকতে পছন্দ করে, হু লাইক টু বি সোশ্যাল। যেহেতু আমি একজন সিম্পল ম্যান, সেহেতু আমি মোটামুটি আছি, সিন্স আই এম সিম্পল ম্যান আই এম সোশ্যাল। সে বললো, আমি তাকে বললাম, আই সেড টু হিম, তোমাকে কেন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, ওয়ার ইউ লুকিং সো গ্লোমি। পাখিটি বললো, বিকজ দ্য বার্ড সেড টু মি, কারণ আমি আমার বউকে খুঁজে পাচ্ছি না, বিকজ আই এম নট গেটিং মাই ওয়াইফ, আমি তাকে খুঁজতেছি, আই এম লুকিং ফর হিম। আমি বললাম ওকে তাকে খোঁজো। দেন আই সেড টু হিম ওকে লুক ফর হিম। তারপর আমি পার্কে গেলাম। দেন আই ওয়েন্ট টু পার্ক। পার্কে যাওয়ার পর আফটার গোয়িং টু পার্ক আই স মাই গার্লফ্রেন্ড। আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে দেখলাম। গার্লফ্রেন্ডকে দেখতে না দেখতে সে আমাকে বললো, নো স্নার হ্যাড আই স মাই গার্লফ্রেন্ড, সিন মাই গার্লফ্রেন্ড। দেন শি সেড টু মি, সে আমাকে বললো তুমি কেন দেরি করলো, হোয়াই ডিড ইউ ডিলে। আমি বললাম আমি দেরি করলাম কারণ আমি আমার বন্ধুর সাথে কথা বলতেছিলাম, আই ডিলেড দ্যাট বিকজ আই ওয়াজ স্পিকিং উইথ মাই ফ্রেন্ড। তারপরে সে বললো, হি সেড টু মি, সিন্স যেহেতু আজ বিশ্ব ভালোবাসা দিবস, সিন্স ইটস এ হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, প্লিজ প্রপোজ মি, আমাকে প্রপোজ করা। তারপর আমি তাকে বললাম, দেন আই সেড টু ইউ আই লাভ ইউ। মেয়েটি বললো, দ্য গার্ল সেড আই লাভ ইউ টু, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। তারপরে আমি বললাম এটা অস্বীকার করা যায় না যে তুমি আমার আমি তোমার, ইটস দেয়ার ইজ নো ডিনাইং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই বিলং টু ইউ অ্যান্ড ইউ বিলং টু মি। মেয়েটি বললো, দ্য গার্ল সেড হ্যাঁ আমিও তোমাকে অনেক ভালোবাসি, আই লাভ ইউ ভেরি মাচ। এবং আমি একটা মুহূর্ত কল্পনা করতে পারি না তোমাকে ছাড়া, আই ক্যান নট ইমাজিন এ মিনিট উইদাউট ইউ। আমি বললাম তারপরে ওই মুহূর্তে অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট দ্য ডটার অফ বারেক ওবামার মেয়ে আমাকে ফোন করলো, কল্ড মি এবং সেড টু মি, এবং আমাকে বললো, ইয়েস্টারডে আই হ্যাভ মেট ইউ ইন ফেসবুক, গতকাল আমি তোমার সাথে ফেসবুকে কথা বলেছি, সাক্ষাৎ করেছি। এবং সে বললো আমাকে, অ্যান্ড এগেইন সেড টু মি, তোমার চেহারা এত সুন্দর যে আমি তোমাকে ভালো না বেশি পারলাম না, ইউর ফেস ইজ সো বিউটিফুল দ্যাট আই কুড নট বাট লাভ ইউ, তাই আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই, সো আই উড লাইক টু লাভ ইউ। আমি তাকে বললাম, আই সেড টু আমার গার্লফ্রেন্ড আছে, আই হ্যাভ এ লট অফ গার্লফ্রেন্ড, আমার অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে। মেয়েটি বললো, যদিও তোমার অনেক গার্লফ্রেন্ড আছে তবুও তুমি আমাকে ভালোবাসতে বাধ্য, দো ইউ হ্যাভ এ লট অফ গার্লফ্রেন্ডস ইউ আর বাউন্ড টু লাভ মি। যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো আমি আমার বাবাকে বলে দেবো, ইফ ইউ ডোন্ট লাভ মি আই উইল টেল টু মাই ফাদার, এবং আমি বলবো তোমাকে হত্যা করতে, আই উইল সে টু হিম টু কিল ইউ। এখন আমি ভাবতে লাগলাম, দেন I thought that what will I do? At that moment, my friend slapped me and I got up from sleep. Okay, that means viewers, you have understood it was not a real story, it was a dream. And at long last we could understand that it was a dream. And certainly you have enjoyed the story, you have enjoyed his body language and his style of telling stories. Actually, these students have learned English very well from here, and they can tell stories, they can do everything, they can speak English with each other in practical situation. Actually, English speaking or English learning, it should be just like this, because they can speak English with their friends and they can make good result in the examination, and they can communicate with anybody in the world in English. Okay,
thank you very much for telling such a fantastic story or romantic story. Okay, now I would like to invite you. Okay, viewers, listen to her story. She is also very expert in telling stories. Okay, start your story. Dear friends, today I would like to tell you a very interesting story. I hope that you will listen my story. When I telling my story, you should not talk or gossip. If you do not talk or gossip, I hope that you are helping me. Now I am starting. Please listen. Listen. You know that listening is a part of learning. প্রথমে আমি সকাল 5টায় ঘুম থেকে উঠলাম. At first I got up at 5 am. তারপর ওঠার পর আমি আমার দাঁত ব্রাশ করলাম. After getting up I brushed my teeth. তারপর কিছুক্ষণ হাঁটলাম. Then I walked some time. For some time. হাঁটার সময় at the time of walking একটা গাছ আমাকে ডাকলো. A tree called me. গাছটা আমি তার কাছে গেলাম. I went to near the tree. গাছটা আমাকে বললো, the tree said to me, তুমি এখানে কি করছো? What are you doing? আমি বললাম, I said, আমি এখানে হাঁটছি. I am walking. গাছটা বললো, the tree said to me, তুমি এখানে কেন হাঁটছো? Why are you walking? হ্যাঁ, আমি বললাম, I said, তাতে তোমার কি? What is your problem? এটা কি তোমার বাবার রাস্তা? Is it your father road? যে আমি এখানে হাঁটতে পারবো না, that I will not be able to walk here. গাছটা আমাকে বললো, the tree said to me, না এটা আমার বাবার রাস্তা না. No, it is not my father road. No. Father's road. কিন্তু এখানে হাঁটতে হলে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে. But would you like to walk here? Walk here, you will have to speak English. তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো? Can you speak English? আমি বললাম, I said, হ্যাঁ আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি. Yes, I can speak English. গাছটা বললো, তাহলে তুমি সবসময় ইংরেজিতে কথা বলো না কেন? The tree said to me, why do you speak English all the time? Why don't you speak English all the time? All the time. আমি বললাম, I said, সবাই হাসাহাসি করে তাই আমি সবসময় ইংরেজিতে কথা বলি না. The tree said, I said, everybody laughs at this matter, so I do not speak English all time. গাছটা বললো, the tree said to me, তুমি তাদেরকে বলবে, you will tell them that যে তোমরা বোকার সাথে কাজ করতেছো. You are living in a fool's paradise. তোমরা বাস্তবতা বুঝতে পারছো না. You cannot understand reality. বাস্তবতায় ফিরে এসো. Come back to the reality এবং তারপর তোমরা বুঝতে পারবে. And then you will understand that যে আমি কি বলছি. What I am saying. গাছটা আমাকে একটা উপদেশ দিল যে the tree advised to me that তুমি সবসময় ইংরেজিতে কথা বলবে. You will speak English all time. গাছটা আমাকে বললো, the tree said to me, ইংরেজি ছাড়া উন্নত জীবন কল্পনা করা যায় না. Without learning English, nobody can prosper in life. আমি বললাম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ. I said, thank you very much. গাছটা আমাকে বললো, the tree said to me, তোমাকেও, to you. তারপর আমি আমার বাড়ি ফিরে আসলাম. Then I come back home এবং কিছুক্ষণ পরে আমি রেডি হয়ে স্কুলে গেলাম. And after some time I got ready. I went to school. কিছুক্ষণ পর after some time একটা ছেলে আমাকে একটা লাভ লেটার দিল. A boy gave me a love letter. লাভ লেটারটা পড়ার পর after reading the love letter আমি তাকে একটা চড় মারলাম. I slapped him. সে আমাকে বলল, he said to me, তুমি আমাকে চড় মারলে কেন? Why have you slapped me? আমি বললাম, I said, তুমি এখানে I love you না লিখে I hate you কেন লিখেছো? Why have you written I hate you instead of I love you? I love you. ছেলেটা বলল, the boy said to me, বা হাত দিয়ে লেখার কারণে ভুল হয়েছে. Because of writing with left hand, so I have made mistake. সে বলল, he said, আমার আর কখনো ভুল হবে না. I will never make mistake. আমি বললাম, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো? Can you speak English? যদি তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে না পারো, if you cannot speak English, তাহলে আমি তোমায় ভালোবাসবো না. I will not love you. কারণ ইংরেজিতে কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ. Because speaking English is very good. Okay, thank you very much for telling such a tremendous or mesmerizing, fantastic or romantic love story. Okay, dear viewers, you are getting lots of fun or amusement or entertainment by listening to the stories. Actually, when these students will be telling the stories, they will tell the Bengali sentences one, and then after translating the Bengali sentence into English,
they will tell the next sentence. Okay, in this way students will have to tell the stories. Only English will not help all the readers, all the listeners or viewers to understand. Okay, that's why they are telling the Bengali sentence first and then they are translating the Bengali sentences into English. Okay, this is the style or system. Okay, listen to another story. Hello friends, now I'm very interested to tell you a very interesting story. I think when I will tell the story, you both will keep silent and listen my story very carefully. If you listen my story very carefully, I will think that you are helping me, and helping friends is always a good habit. You all know that English is not a subject, English is a language. So if you want to learn English in true sense, you have to listen, write, speak and read. Listening is a part of learning English. So now I'm starting my story, listen my story very carefully. এটা আমার জীবনের একটা কাহিনী, এটা আমার জীবনের একটা ঘটনা। ইট ইজ এ ইনসিডেন্ট অফ মাই লাইফ। 3 মাস আগে, 3 months ago, একদিন ওয়ান ডে আমি সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠলাম। আই গট আপ ফ্রম স্লিপ ইন 6 ঘুম থেকে উঠে আফটার গেটিং আপ ফ্রম স্লিপ আমি ওযু করলাম। আই পারফর্ম অ্যাবলিউশন, ওযু করার পর আফটার পারফর্মিং অ্যাবলিউশন আমি নামাজ পড়লাম। আই সেড মাই প্রেয়ার। নামাজ পড়ার পর আফটার সেইং মাই প্রেয়ার আমি পড়তে বসলাম। আই স্যাট টু রিড। কিছু সময় পর আফটার সাম আমার ইংলিশ বই আমার সাথে কথা বলতে চাইল। মাই ইংলিশ বুক ওয়ান্টেড টু টক উইথ মি। আমি বললাম আই সেড অবশ্যই শিওর। বইটি আমাকে বললো দ্য বুক সেড টু মি, তুমি কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো? ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ? আমি বললাম আই সে না, আমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারি। নো, আই ক্যান নট স্পিক ইংলিশ। বইটি আমাকে বললো দ্য বুক সেড টু মি, তুমি আমাকে এখানে রেখেছো কেন? হোয়াই হ্যাভ ইউ কেপ্ট মি হিয়ার? আমি বললাম আই সেড আমি তোমাকে এখানে রেখেছি, আই হ্যাভ কেপ্ট ইউ হিয়ার যাতে সো দ্যাট আমি সব কিছু মুখস্থ করতে পারি। আই ক্যান মেমোরাইজ এভরিথিং। বইটি আমাকে দ্য বুক সেড টু মি, তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছো, ইউ আর লিভিং ইন দ্য ফুলস প্যারাডাইস। তুমি জানো যে ডোন্ট থিঙ্ক ইংলিশ ইজ নট সাবজেক্ট, ইংলিশ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ কোনো বিষয় নেই, এটা একটা ভাষা। তারপর আমি বললাম দেন আই সে এখন আমি কি করবো? বাট আই উইল ডু না। বইটি আমাকে স্পিক লাউডলি। বইটি আমাকে viewers বলল can understand. বইটি আমাকে বললো দিস টেবিলস নোস, এই টেবিলটা জানে ইংরেজি। যদি তুমি ইংলিশ মুখস্থ করো, ইফ ইউ মেমোরাইজ ইংলিশ, তুমি ইংরেজিতে ফেল করবে, ইউ উইল ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন। লার্ন ইংলিশ, ইংরেজি শিখে ইন ট্রু সেন্স, সঠিক পন্থায় অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি বললাম আই সেড ওকে, আই উইল টেক ইউর অ্যাডভাইস, আমি তোমার উপদেশটা নেব। তারপর দেন আমি ইংরেজি শিখলাম, আই লার্ন ইংলিশ ইন ট্রু সেন্স, সঠিক পন্থায়। এবং তারপরে আমি ইংরেজিতে এ প্লাস করলাম। আই গট এ প্লাস ইন ইংলিশ। ইন দিস ওয়ে, এইভাবে বুক ইন্সপায়ার্ড মি, একটা বই আমাকে উদ্বুদ্ধ করলো টু লার্ন ইংলিশ, ইংরেজি শিখতে ইন ট্রু সেন্স, একটা সত্যিকার অর্থে। অ্যান্ড এবং আমি ভালো রেজাল্ট করবো। আই মেড এ গুড রেজাল্ট ইন দ্য এক্সামিনেশন ইন ইংলিশ সাবজেক্ট, ইংরেজি বিষয়ে বা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করবো। ইট ইজ মাই শর্ট স্টোরি, এটাই আমার ছোট গল্প। আই থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং মাই স্টোরি ভেরি কেয়ারফুলি অ্যান্ড সাইলেন্টলি। Okay, viewers, his name is Shamu, and one very interesting matter is that these students are school level students. They read in class 7 or 8 or 9 or 10. These students are speaking English very fluently. Actually, this should surprise everybody, and everybody should know, everybody should understand that English should be learned just in this way. Okay, now I would like to invite Samrat. He is also very expert in speaking English, and he is also very expert in telling his stories with body language, perfect body language. Okay, listen to his story and you will get a lot of amusement. প্রিয় বন্ধুরা, ডিয়ার ফ্রেন্ডস, টুডে প্রিয় বন্ধুরা, আজ আই এম হিয়ার, আমি এখানে, অ্যান্ড এবং আমি তোমাদের একটা মজাদার গল্প, আই উইল টেল ইউ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি। ইউ নো দ্যাট, তোমরা জানো যে টেলিং স্টোরি, গল্প বলা হয়, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব গুরুত্বপূর্ণ ফর লার্নিং ইংলিশ, ইংরেজি শেখার জন্য। বাই প্র্যাকটিসিং লট অফ, প্রচুর প্র্যাকটিস চর্চা করার দ্বারা আমি এখন ইংলিশ শিখতে সক্ষম হয়েছি। আই হ্যাভ বিন এবল টু লার্ন ইংলিশ। অ্যাট দিস মোমেন্ট, এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে আমি খুব আই এম ভেরি ইনথুজিয়াস্ট টু ইন্সপায়ার ইউ অল, তোমাদের সকলকে উৎসাহ দিতে খুব উৎসাহী। ম্যানি স্টুডেন্ট, তোমরা জানো যে ম্যানি স্টুডেন্ট, অনেক ছাত্রছাত্রীরা থিঙ্ক দ্যাট, মনে করে যে ইংলিশ ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজি একটা ভাষা, অ্যান্ড উইচ শুড বি মেমোরাইজ, যেটিকে মুখস্থ করা হয়। বাট they are living in a fool's paradise, তারা বুক আশ্রয়ে বাস করতেছে। অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান নেভার বি মেমোরাইজ, ভাষা কখনোই মুখস্থ করা যায় না। I am very happy, আমি খুব খুশি, খুব কাম হয় এখানে আসতে পেরে। I think that, আমি মনে করি I have become, আমি হয়েছি সাকসেসফুল, সফল ইন লার্নিং ইংলিশ, ইংরেজি শিখে। Okay, Bengali sentence first. ইংরেজি শিখে আমি সফল হয়েছি।
গল্প শুরু করার আগে বিফোর স্টার্টিং মাই স্টোরি আমি তোমাদের সকলকে অনুরোধ করছি, আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ অল, হোয়েন আই উইল বি টেলিং মাই স্টোরি, যখন আমি আমার গল্পটি বলতে থাকবো, ইউ উইল কিপ সাইলেন্ট, তোমরা নীরবে থাকবে। আই থিঙ্ক দ্যাট, আমি মনে করি যে তোমরা আমার গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবে। ইউ উইল, আই থিঙ্ক দ্যাট, আমি মনে করি যে তোমরা আমার গল্পটি শুনবে। ইউ উইল লিসেন টু অ্যাটেন্টিভলি, listen to my story, you will listen to my story from A to Z. So now I can start my story. কিছুদিন আগে সানডে যাবো, আই হ্যাড গন টু ঢাকা, আমি ঢাকা গিয়েছিলাম। ঢাকা যাওয়ার পর আফটার গোয়িং টু ঢাকা, যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি যাচ্ছিলাম, when I was going to ঢাকা ইউনিভার্সিটি, তখন আমি একটা সুন্দর পার্ক দেখলাম। I saw a beautiful park. আমি পার্কটি দেখতে না দেখতে, no sooner had I seen it, আমি সেখানে গেলাম। then I went there, সেখানে যাওয়ার পর আফটার গোয়িং there, আমি সেখানে যাওয়ার পর আমি সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। I was going about all around in the park, পার্কের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। ঘুরে বেড়ানোর সময় at the time of going about all around, চারিদিকে ঘুরে বেড়ানোর সময় আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখলাম। I saw my friends, আমি তাদেরকে দেখতে না দেখতে, no sooner had I seen them, then they came to me, তারা আমার কাছে আসলো। যারা আমার কাছে আসলো, those who came to me, তারা আসলে খুবই চটপটে, were very smart for speaking English, ইংরেজিতে কথা বলার জন্য। যখনই তারা আমার কাছে আসলো, as soon as they went to me, came to me, তারা আমার কাছে আসলো এবং তারা ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলো। they started to speak English, তারা ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করলো এবং আমরা কিছুক্ষণ ধরে ইংরেজিতে কথা বললাম। we spoke English for some time, কিছুক্ষণ ধরে ইংরেজিতে কথা বললাম। then তারপর আমি কিছু মেয়েকে দেখলাম। I saw some girls and those who were beside us, যারা আমাদের পাশেই ছিল, and এবং তারা আমাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতেছিল। they are listening our speech attentively, and কিছুক্ষণ পর after some time a girl called me, একটা মেয়ে আমাকে ডাকলো। আমি সেখানে গেলাম। I went there, সেখানে যাওয়ার পর after going there, he told me, সে আমাকে বললো, আমি দেখিতেছি, I am seeing it, that যে তোমরা ইংরেজিতে কথা বলতেছো, you are speaking English, and তোমরা I see that, আমি দেখলাম যে তোমরা ইংরেজিতে কথা বলতেছো। actually you are a বাংলাদেশি, তুমি একজন বাংলাদেশি, you should speak বাংলা, তোমার বাংলায় কথা বলা উচিত। and even এমনকি তোমরা এমন ভাবে ইংরেজিতে কথা বলতেছো যেন তোমরা আমেরিকান, you are speaking English as if you are American, you are American, যে ভাষার জন্য, the language for which the people of your country, যে ভাষার জন্য তোমাদের দেশের লোকজন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করলো, fought against Pakistan, পাকিস্তানের যুদ্ধ করলো, is বাংলা, সেটি হয় বাংলা। এবং সে আমাকে বললো, একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে there is a proverb that অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর, a little knowledge is a dangerous thing, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর। এবং সে আমাকে অপমান করলো, he insulted me, আমি এমন একটা অপমান সহ্য করতে পারলাম না। I could not tolerate such an insult, আমি এমন একটা অপমান সহ্য করতে পারলাম না। then তারপর আমি তাকে বললাম, I told her, যা তুমি বলেছো, what you have told is absolutely right, আমরা এখানে ইংরেজিতে কথা বলিতেছিলাম, we are speaking English for succeeding in our life, আমাদের জীবনে সফল হওয়ার জন্য, for succeeding our life, succeeding in our life, আমাদের জীবনে সফল হওয়ার জন্য। actually তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে পারো না, you cannot speak English, so তাই তুমি রাগান্বিত হয়েছো, you have been angry listening our speech, আমাদের কথা শুনে তুমি রাগান্বিত হয়েছিলে। such a time, এমন একটা সময় will come in front of you, তোমার সামনে আসবে, that day, সেই দিন তুমি বুঝতে পারবে, you will be able to understand what reality is, কি বাস্তবতা হয়। the most important matter is that, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে তুমি বুকার স্বর্গে বাস করছো, you are living in a fool's paradise, তুমি বুঝতে পারছো না, you cannot understand reality, তুমি বাস্তবতা বুঝতে পারছো না। বাস্তবতায় ফিরে আসো, come back to the reality, তুমি বুঝতে পারবে, you will be able to understand what I say, কি আমি বলেছি তুমি বুঝতে পারবে। then তারপর আমি পার্ক থেকে ফিরে আসলাম, I came back from park, আমি পার্ক থেকে ফিরে আসলাম। then তারপর আগামীকাল টুমরো আমি কলেজে গেলাম, I went to college, কলেজে যাওয়ার পর গতকাল কলেজে গেলাম। after going to college, কলেজে যাওয়ার পর after going to college, আমি রুমে প্রবেশ করলাম। I entered in the room, রুমে প্রবেশ করতে না করতে, no sooner had I entered the room, আমি সেই মেয়েটিকে দেখলাম। then I saw that girl, আমি সেই মেয়েটিকে দেখলাম।
অ্যান্ড দেন তারপর মাই টিচার ইন্টারেড ইন দ্য রুম, আমার শিক্ষক আমার রুমে প্রবেশ করলো। এবং যে শিক্ষকটি আমার রুমে প্রবেশ করলো, দ্য টিচার হু ইন্টারেড দ্য রুম, সে ছিল একজন ইংরেজ শিক্ষক। ওয়াজ এ ইংলিশ টিচার, Was an English ইট teacher. ওয়াজ অ্যান Was an ইংলিশ English teacher. ওয়াজ অ্যান ইংলিশ টিচার, সে ছিল একজন ইংরেজ শিক্ষক। অ্যান্ড হি টোল্ড আস, সে আমাদেরকে বললো ইংলিশ ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজি একটা ভাষা, হুইচ যেটি ক্যান নেভার বি মেমোরাইজ, যেটি কখনোই মুখস্থ করা যায় না, যেটি কখনোই মুখস্থ করা যায় না। দোজ উইল স্পিক ইংলিশ অল দ্য টাইম, যারা ইংরেজিতে কথা বলবে সব সময়, তারাই জীবনে সফল হতে পারবে। দে উইল বি এবল টু সাকসেস ইন দেয়ার লাইফ, তাদের জীবনে সফল হতে পারবে। সো অ্যাট দিস পয়েন্ট, এই মুহূর্তে আমি একটা মজাদার গল্প শুনতে চাই। আই উড লাইক টু টেল এ ভেরি ইন্টারেস্টিং, I would like to listen to a very interesting story. So who would like to tell it? কে ইয়া বলতে চাই? Then তখন আমি বললাম, I told that আমি এই গল্পটি বলতে চাই। I would like to tell a story. আমি এই গল্পটি বলতে চাই। দেন তারপর আমি গল্পটি বললাম। I told the story and everybody became wonderful. প্রত্যেকে বিস্ময়কর হলো, and everybody became surprised. এবং প্রত্যেকে খুশি হলো। And দেন তারপর ইন্ডেড আওয়ার ক্লাস, আমাদের ক্লাসটি শেষ হলো। তারপর আমি স্কুল থেকে যাচ্ছিলাম। আই ওয়াজ গোয়িং ফ্রম স্কুল। দেন তারপর যে মেয়েটি আমাকে অপমান করলো, দ্য গার্ল হু ইনসাল্টেড মি, সে আমার হাত ধরলো, টাচ মাই হ্যান্ড, হাত ধরার পর আফটার টাচিং মাই হ্যান্ড, সে তার ভুল স্বীকার করলো। হি গেভ ইন হার, He admitted her fault, সে তার ভুল বুঝতে পারলো। and he told me, সে আমাকে বললো, প্লিজ দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষমা করো, you forgive me. আমি তাকে ক্ষমা করলাম, I forgave him. তারপর নেক্সট ডে, পরবর্তী দিনে আমি স্কুলে আসলাম। I came to school. স্কুলে আসার পর আপনার কামিং টু স্কুল, আমি তাকে দেখলাম। I saw him. আমি তাকে দেখতে না দেখতে, no sooner had I seen her, সে আমার কাছে আসলো। He came to me. আমার কাছে আসার পর আপনার কামিং টু মি, সে আমার সাথে কিছুক্ষণ ধরে কথা বললো। She spoke with me for some time. কিছু সময় ধরে আমার সাথে কথা বললো। এবং হঠাৎ সাডেনলি কথা বলার সময়, at the time of speaking with me, সে আমাকে বললো, he told me, তুমি কি কিছু মনে করবে একটা কথা বললে, would you mind telling a speech, একটা কথা বললে তুমি কি কিছু মনে করবে? আমি বললাম, I told, I will think nothing, আমি কিছুই মনে করবো না, প্লিজ ইউ ক্যান, তুমি বলতে পারো। সে আমাকে বললো, he told me, আমি তোমাকে ভালোবাসতে চাই, I would like to love you. আমি বললাম, I told, why do you want to love me? কেন তুমি আমাকে ভালোবাসতে চাও? Actually your face is like a heroine, তোমার চেহারা একটা নায়িকার মতো। And your father is a MP of Dhaka, তোমার বাবা হয় একজন ঢাকা MP, and my father is a farmer, আমার বাবা হয় একজন কৃষক। So তাই আজ থেকে from today তুমি আমার থেকে দূরে থাকবে, you will keep away from me, এবং আমিও তোমার থেকে দূরে থাকবো, I also keep away from you. আমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই। দেন তারপর সে আমার পিছনে লেগে থাকলো। হি কিপ উইথ মি, সে আমার পিছনে লেগে থাকলো। এন্ড স্টেক টু মি, সে আমার পিছনে লেগে থাকলো। এবং সে আমাকে বললো, হি টোল্ড মি, যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো, আনলেস ইউ লাভ মি, আই উইল কমিট সুসাইড, আমি আত্মহত্যা করবো। এবং আই উইল ব্লেম ইউ, আমি তোমাকে দোষারোপ করবো ফর ডাইং মি, আমার মৃত্যুর জন্য, আমার মরার জন্য, ফর মাই ডেথ, আমার মৃত্যুর জন্য আমি তোমাকে দোষারোপ করবো। দেন তারপর আমি তাকে বললাম, I told her, there are different type of girls in our Bangladesh, বিভিন্ন ধরনের মেয়ে আছে আমাদের বাংলাদেশে, those who pretend like loving, তারা ভালোবাসার মতো অভিনয় করে, বাট তুমি অভিনয় করবে, you will pretend like loving, ভালোবাসার মতো তুমি অভিনয় করবে with me, আমার সাথে, বাট আমি তোমাকে ভালোবাসবো মনে এবং প্রাণে, I will love you heart and mind. এবং একদিন তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, you will betray with me, and আমি আত্মহত্যা করবো, I will commit suicide, আমি আত্মহত্যা করবো। দেন তারপর কিন্তু আমি তাও বিশ্বাস করলাম। আমি তাকে বললাম, কি কারণে তুমি আমাকে ভালোবাসতে চাও, ডু ইউ ওয়ান্ট টু লাভ মি?